کافروں کے لیے ذلت اور رسوائی تو میں بنا کے چھوڑوں گا اللہ کے فضل سے۔ یہ تینوں مردے میرے ہاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کافروں کا کوئی خدا، رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور کی باتیں کر رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کافروں کے جتنے بھی بنائے ہوئے خدا ہیں، اگر ان کا وجود ہے اور وہ حقیقت میں ہے اور وہ اس کائنات پہ کنٹرول کرتے ہیں اور انہوں نے پانی سے جانداروں کو بنایا ہے، تو وہ ان میں سے تینوں کو یا دو کو یا کسی ایک کو زندہ کر کے دکھائیں۔ لیجنڈ بھی دیکھتا ہے کس مائی کے لال میں دم ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی مردے کو زندہ کر سکے، اللہ کی پرمیشن کے بغیر کسی مردے کو زندہ کر سکے۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ شیاطین یا جنات ہوتے ہیں جو کیڑے مکوڑوں کے روپ میں آ کے بیٹھ کے بیوقوف بناتے ہیں لیجنڈ کو، اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں یا یہ مردے بن جاتے ہیں یا پھر اس کے بعد اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں یا پھر اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہے جو خود حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ ان کو زندہ نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، تینوں ڈیڈ مردے لیجنڈ نے اپنے ہاتھ سے یہ رکھے ہوئے اور لیجنڈ کیمرے پہ ریکارڈ کر رہا ہے 10 منٹ کا ٹائم۔ پہلے بھی ماضی میں بڑے تجربے کر چکا ہے وہ، اور ثابت کیا ہے کہ بادلوں پہ بھی اللہ کا کنٹرول ہے، بارش پہ بھی اللہ کا کنٹرول ہے، درند برند چرند پہ بھی اللہ کا کنٹرول ہے، اور اب وہ یہ دکھا رہا ہے کہ مردے زندہ کرنے پہ بھی اللہ کا کنٹرول ہے۔ لیجنڈ اللہ کی مدد سے مردے زندہ کر کے دکھا چکا ہے 21ویں صدی میں، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر اگر کوئی چاہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے اور اللہ نہ چاہے تو مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور لیجنڈ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر اس آسمانوں میں، زمین میں اور کہیں پر بھی، کہکشاؤں میں بھی، سیاروں پر بھی، کہیں کوئی بھی خدا موجود نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ ہر جگہ اس کی سلطنت ہے، اس کی حکمرانی، اس کی بادشاہت ہے۔ وہ پرمیشن نہیں دے گا کوئی بھی انسان، جنات یا فرشتہ کسی کے اندر روح نہیں ڈال سکتا، اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔ یہ اس کا ثبوت ہے۔ لیجنڈ کی ہتھیلی کے اوپر 3 مردہ کیڑے، کافروں کے بنائے ہوئے جعلی مصنوعی جھوٹے خدا، ان تینوں کو یا 2 کو یا کسی ایک کو بھی زندہ کر کے دکھا دے، لیجنڈ اسلام چھوڑ دے گا۔ ہو گیا چیلنج، 10 منٹ پورے ہوں گے ڈویل کیمرے کے۔ اب تم دیکھو نیکسٹ لیول مقابلہ لیجنڈ کا، تمہاری دنیا کے جھوٹے خداؤں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اگلا حملہ، لیجنڈ کا لیجنڈری حملہ برداشت کرو تم لوگوں کے اندر کسی مذہبی روحانی پیشوائی میں ٹکر نہیں ہے، گٹس نہیں ہے، جرات نہیں ہے وہ لیجنڈ کا مقابلہ کرنے آ جائے مردے زندہ کرنے پر۔ تمہیں تو اب بتائے گا لیجنڈ، تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے نا، اللہ کے خلاف گالیاں دے کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیاں دی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان خلفائے راشدین کے خلاف جو بکواسات کی ہیں، ان کو گالیاں دی ہیں، ان کو کافر مشرک سمجھا ہوا ہے، منافق سمجھا ہے، یا پھر اولیاء اللہ کے خلاف گستاخیاں کرتے ہو، کرامات و معجزات کا انکار کرتے ہو۔ دنیا کے تم سارے کے سارے منافقین، مشرکین، مرتدین، ملحدین اور جتنے بھی ہو ایک ہی کیٹیگری کے، یعنی کہ ڈس بلیورس آف اللہ اینڈ ڈس بلیور آف میریکلس، اب تمہاری اوقات دکھانے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ دیکھو اس ویڈیو میں اپنی اوقات، ہمت ہے تو دیکھتے رہو پوری ویڈیو، اور دیکھو کہ تمہارے جھوٹے خدا نہ ان کو جان ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے اندر اتنی بھی حرکت نہیں دے سکتے کہ یہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیں۔ اور لیجنڈ کے خدا نے ہاں لیجنڈ کے خدا یعنی لیجنڈ کے بادشاہ نے، یعنی مسلم مین کے بادشاہ نے، دا کنگ آف یونیورس جو ہے، جو اس پوری کائنات کا کنگ ہے، اس نے لیجنڈ کے ہاتھ پر بھی مردے کیڑے زندہ کیے، لیجنڈ کی آنکھوں کے سامنے بھی مردے زندہ کیے ہیں، اور لیجنڈ کے کیس کے اندر بھی کامیابی دے کے اس کے سامنے مرے ہوئے کیڑے کو زندہ کر کے چلا کے دکھایا، اور پھر مار کے دکھایا کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے، وہی ہے جو اٹھا دیتا ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جس مردے کو چاہے زندہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ He can do anything whenever he wants، وہ اپنی مرضی سے جب چاہے مردہ زندہ کر دے، اور وہ لیجنڈ کی خواہش پر اگر راضی ہو اور چاہے کہ لیجنڈ چاہے کوئی مردہ زندہ ہو جائے اور اللہ بھی چاہے کہ ایسا ہو جائے، تو پھر وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ لیکن لیجنڈ چاہے کہ کوئی مردہ زندہ ہو اور اللہ نہ چاہے تو پھر کوئی مردہ زندہ نہیں ہوتا، چاہے لیجنڈ کتنی ہی خواہش کیوں نہ کر لے۔ یہاں پتہ لگتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر سلطنت بھی اللہ کی، بادشاہت بھی اللہ کی،
हुक्मरानी भी अल्लाह की। ज़मीन और आसमानों के अंदर किसी की मजाल नहीं है पर मार सके अल्लाह के हुक्म के बगैर। वो नहीं चाहता कुछ नहीं हो सकता, और वो जो चाहता है वो कर देता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बुलाओ लेजेंड, तुम खुद बुलाओ, ये क्या बुलाएंगे। आबे कृष्णा किधर है, तू आजा, अब मैं तेरी ताकत का पलड़ा खोल के दिखाता हूँ जो तेरे पैरोकारों ने इस ज़मीन पर लगाया है। विष्णु, कृष्णा, हनुमान, ज़्यूस, थोर, यावे और अल्लाह के मुकाबले बनाए हुए जितने भी खुदा बनाए हुए बैठे हो, तुम सब जिनकी पूजा की जा रही है, लगाओ अपनी ताकत लेजेंड के हाथ पर, और इनमें से तीनों को या दो को या एक को ज़िंदा करके दिखाओ अगर तुम सच्चे हो अल्लाह के मुकाबले पर। ऑन कैमरा लेजेंड का ये चैलेंज चल रहा है, और ऑन कैमरा ही लेजेंड ने मुर्दे ज़िंदा अल्लाह से करवा दिए हैं। इसलिए लेजेंड का हक बनता है कि मुर्दों पर चैलेंज कर दे दुनिया के सारे काफिरों को। हाँ, वो सोशल मीडिया पे इंटरनेट की दुनिया के अंदर काम कर रहा है, वो ऐसे ही चैलेंज करेगा और ऐसे ही मुंह तोड़ देगा सबके अल्लाह के फजल से। देखता है लेजेंड अल्लाह के मुकाबले में बनाए हुए झूठे जाली मसनूई खुदाओं में से कौन ऐसा करके दिखाता है। आज कोई नहीं कर सकेगा अल्लाह के मुकाबले पर। ये 10 मिनट पूरे होंगे और एक भी इनमें से ज़िंदा नहीं होगा 100%, क्योंकि मुर्दा मुर्दा ही होता है। कहते हैं कि कैमरों के दौर में मारिकल्स नहीं होते, सालो अब तुम मुर्दा ज़िंदा करवा के दिखा दो। बे आ जाओ, राम, विष्णु, कृष्णा, हनुमान, ब्रह्मा, ज़्यूस, थोर, तुम में से जिसको खुदा या खुदा का बेटा बोला जाता है या खुदा की बेटी कहा जाता है, तुम सब अपनी ताकत लगाओ लेजेंड के हाथ पर मौजूद इन कीड़ों पर। अब जो कीड़े ज़िंदा ना कर सके वो इंसान क्या ज़िंदा करेंगे। जो कीड़े ज़िंदा ना कर सके, मामूली से मच्छर ही है ना, क्या है ये। अगर ये मच्छर है, चलो कीड़े के अंदर तो आ जाते हैं ना, जो मामूली से कीड़े ज़िंदा ना कर सकें वो इंसान क्या ज़िंदा करेंगे। बातें करा लो कहानियों के नाम पे सालों से। मैंने कह दिया तो कह दिया, ये ज़िंदा नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। काफिरों के लिए ज़िल्लत और रुसवाई है अगर कोई अपनी अकल को इस्तेमाल करे, छोड़ दे बातिल खुदाओं को, बातिल मज़हबों को, और कलमा पढ़े और इस्लाम में दाखिल हो जाए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये हवा से हिला, हवा से ज़िंदा नहीं हुआ है। हाँ, किसी खुशफहमी में मत रहना। होगा तो सामने दिखेगा, चलेगा चलेगा, ज़िंदा होगा तो परवर हिला के हिलेगा, हरकतों में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, करीब से भी देखो। हाँ, आओ ना मुकाबले पे, आओ मुकाबला करो लेजेंड का सोशल मीडिया की दुनिया में। तुम लोग देखता है लेजेंड किस माई के लाल में दम है जो कहता है कि अल्लाह खुदा नहीं है। आओ सालो, मुर्दा ज़िंदा करने पे आओ तुम लोग, तुम्हें बताता हूँ मैं। मेरे हाथ में मरे हुए कीड़े ज़िंदा करके दिखा दें तुम्हारे बातिल खुदा तो मैं मानूं, क्योंकि मेरे हाथ में मेरे खुदा ने तो मुर्दे कीड़े ज़िंदा कर दिए हैं। मैं तो टक्कर का चैलेंज दे सकता हूँ और क्लेम भी कर सकता हूँ, दावे भी कर सकता हूँ, सब कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरा राइट है। मेरे मुकाबले पे जब तक कोई गैर मुस्लिम वो कारनामे नहीं पेश करेगा जो मैंने किए अल्लाह की मदद से 21वीं सदी में, जब तक किसी गैर मुस्लिम को कोई हक नहीं है कि वो अपने झूठे खुदा का प्रचार करे इस ज़मीन के ऊपर। मुझसे तो मुकाबला कर लो। तुम लोग कहते हो ना अल्लाह तो नज़र नहीं आता, लेजेंड तो नज़र आता है। आओ मुझसे मुकाबला करो, लेजेंड से मुकाबला करो। आओ ना, क्यों नहीं आते। जान निकलती है क्या तुम लोगों की। कमेंट पे सिर्फ बकवास करके भागना है, जय श्री राम के नारे मारते हो। बुलाओ अपने श्री राम को ज़िंदा करके दिखाएं इसको। क्यों नहीं कर पा रहा श्री राम तुम्हारा। किधर है तुम्हारा राम, विष्णु, कृष्णा, हनुमान, ज़्यूस, थॉर सब। अबे वो कभी खुदा थे ही नहीं, उनकी औकात ही नहीं है मुर्दे को ज़िंदा कर सकें। वो मच्छर का पर नहीं बना सकते, मुर्दा कद्दू ज़िंदा करेंगे उनका। सुनेंगे अभी मेरे मुंह से। तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने अल्लाह और उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। देखो ज़िल्लत और रुसवाई की शिकस्त, मार लेजेंड के हाथों, मार लेजेंड के हाथों ज़िल्लत और रुसवाई कबूल करो। दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी शुरू की हुई है और मुसलमानों को मार पीट कर रहे हो तुम लोग दुनिया के अंदर, देखो इबरत का निशान तुम्हें बना रहा है लेजेंड अल्लाह के फजल से। आबे कीड़ो, क्यों नहीं उठ सके तुम। अगर जिन्नात थे या शयातीन थे कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर।